رکھیں گے انشاءاللہ. سب بہنیں درود شریف پڑھ لیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا بہت ہی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو پھر سے جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ چلنے والے بنے، ان کی سنتوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنے. تو الحمدللہ اب تک کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہجرت کیے اور ہجرت میں کیسی کیسی تکلیفیں اور پریشانی اٹھائے انہوں نے. پھر آخر میں ہجرت کر کے ان لوگ سب سے پہلے پیر کے دن قباء کی طرف پہنچے. اب ہجرت میں ہم نے لاسٹ بار دیکھے کہ کس طرح سے حضرت ابوبکر کا جو پورا خاندان تھا وہ ان کے ساتھ تھا، ہجرت کے اس میں لگا ہوا تھا. کیسے ان کے بیٹے جو تھے وہ کیا کرتے تھے، مکے میں جو ہونے والی خبر ہوتی تھی وہ پہنچایا کرتے تھے. پھر کس طرح سے ان کا غلام کیا کر رہا تھا، اپنی بکریوں کو لے کر آتا تھا اور کیا کرتا تھا، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے دودھ یہ کیا کرتا تھا. پھر کس طرح حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بھی کس طرح سے کھانا لاتے تھے اور جب نکلنے کا وقت آیا تھا تو وہ کھانے کے لیے جب وہ لے کر آئے تھے کھانا جو تھا اس کو باندھنے کا پٹا بھول گئے تو انہوں نے کیا کیے، اپنے کمر بند کو دو اس میں کر کے اس سے انہوں نے باندھ دیا. پھر جب راستے میں بھی آسانی نہیں تھی، راستے میں بھی جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے سے ایک گائیڈ کو یہ کر دیے تھے تو وہ گائیڈ ان کو چھپتا چھپاتا ہوا لے کے جا رہا تھا. لیکن پھر بھی جیسے قریش نے یہ کر کے رکھے تھے کہ جو بھی ڈھونڈ کے لے کر آئے گا تو اس کو ہم لوگ 100 اونٹ کا انعام دیں گے. 100 ملا کے 200 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا. تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے پیسے کے اس میں لالچ میں آ کے. لیکن بہت سارے لوگ پھر 3 دن ہو گئے تو ناکام ہو کے واپس چلے گئے. لیکن جو سراقہ جو تھے وہ کیا کیے تھے، انہوں نے ہار نہیں مانے تھے. سراقہ بن مالک انہوں نے ہار نہیں مانے تھے اور وہ ڈھونڈ ہی رہے تھے. اور کیا ہوا کہ وہ بھی بہت قریب پہنچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ ابھی بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ان کے ہاتھ میں آنے والے تھے. تو کیا ہوا کہ گھوڑا ان کا گر گیا. اسی طرح سے جب گھوڑا ان کا 3 بار گر گیا تب ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کچھ جو میں کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں نبی ہے. تو انہوں نے بھی کیا کیا، اسلام لا لی. پھر اس طرح سے کیا ہوئے، اب ان لوگ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو بولے کہ تم کسی کو بھی کچھ بولنا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیے اور ان کو دعاؤں میں انہوں نے کیا بولے کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سونے کے کنگن. تو یہ بہت زمانے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلاف آیا اور جب ایران فتح ہوا تو ایران سے جو اس کے راجا کے جو کنگن آئے تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے اور بولے کہ یہ پہنو اور تم پھرو، پورا مدینہ میں پھرو تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہ بات صحیح ہوئی ہے کر کے. اب ہے نا پیر کا دن تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہاں پہ پہنچے، قباء میں پہنچے. جو مدینہ سے جو پہلے قباء ہے وہاں پہ جو انٹری ہے مدینہ کی وہاں پہ پہنچے. اب یہ مدینہ والوں کو خبر پہلے سے مل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں. تو مدینہ والے کیا کرتے تھے، ہمیشہ جب خبر ملنے کے بعد روز صبح میں ہے نا جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ نہیں، اور کھڑے رہ کے انتظار کیا کرتے تھے
جب تک انتظار کرتے تھے، جب بہت دھوپ آ جاتی تھی اور دھوپ ایک دم اوپر آ جاتے تھا سورج ایک دم، اور دھوپ میں کھڑے رہنا نہیں ہوتا تھا، تب واپس چلے جاتے تھے. تو اسی طرح سے دو ان لوگ روز 3-4 دن سے ایسے ہی ان لوگ کا معمولات تھا، ایسے ہی ہوتے ہی جا رہا تھا. اب جب صبح ہوئی تو سارے کے سارے لوگ باہر آئے، انتظار کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے کہ نہیں کر کے. پھر جب دھوپ آئی تو سب کے سب واپس اندر چلے گئے. تب اسی وقت ایک یہودی تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا تھا کچھ سامان وامان لینے کے لیے. تب وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ دو شخص آ رہے ہیں جو پورے سفید کپڑوں میں ہے، اور اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ دو شخص آ رہے ہیں. تو وہ ہے نا بہت زور سے آواز دیتا ہے، چلاتا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، دیکھو جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے، وہ آ گئے کر کے. اس کو دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دو جو جان آئے ہیں تو ضرور سے وہی ہے جس کا سب لوگ یہاں پہ مدینہ میں انتظار کر رہے. تو جیسے یہ بات سنے تو سارے کے سارے لوگ باہر آ گئے، سارے کے سارے لوگ باہر آ گئے. اور سب ہے نا دیکھے جب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آ رہے تو سب لوگ ہے نا نعرہ تکبیر لگانے لگے، اور سب اللہ اکبر بولنے لگے. اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہنچے. اور جب پہنچے تو تب اس وقت جب وہ قبا کے اندر تھے تب کیا ہوا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ہو گئی، وحی آنے لگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل کی کہ ان اللہ هو مولا و جبرائیل و صالح المومنون والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا. مطلب اس کا مطلب کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور پھر جبریل علیہ السلام اور جو مومن ہے اور وہ لوگ اور فرشتے، یہ سب کیا ہے، یہ سارے تمہارے مددگار ہیں. اب عروہ بن زبیر جب کا یہ بیان ہے کہ جب ہے نا ان لوگ آئے تھے تو سارے لوگ، جب کہ مدینہ والے جو تھے نا یہ نہیں تھے امیر نہیں تھے، لیکن سارے لوگ کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے کر کے. اور پھر کیا ہوا، پھر وہاں پہ انہوں نے کیا کیے، وہاں پہ جو ان کے جو نانی کا خاندان تھا وہ وہاں پہ رکے، ان کے گھر میں جا کے رکے. عامر بن عوف جو تھے ان کے گھر میں جا کے رکے. اور ہے نا جب سارے لوگ جس کو پتا چلا، جو نزدیک تھے ان لوگ تو سب مل لیے، اور لیکن جو پیچھے سے جو اندر اندر سے سب لوگ ملنے آ رہے تھے تو سارے لوگ بھاگ بھاگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ملنے کے لیے آ رہے تھے. اچھا، اب یہ بھی بات اس میں یاد رکھنے کی کہ آج ہم لوگ کیسے ہیں نا، آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے تو ہم لوگ کو پتا ہے پرائم یہاں کا امریکہ کا پریزیڈنٹ کیسا دکھتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ٹی وی میں اس کی امیجز دیکھتے ہیں. لیکن وہ زمانے میں ایسے کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا، مطلب صرف سنتے تھے شخص کے بارے میں، اس کا چہرہ کیسا ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا. جب تک کہ سامنے آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھے تو ان کو نہیں پتا ہوتا تھا. وہاں پہ جب سارے لوگ آ رہے تو سارے لوگ دو جان کو دیکھ رہے، اور سارے لوگ ان میں زیادہ تر لوگ کیا ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا سمجھنے لگے کہ وہی نبی ہے، تو سب لوگ زیادہ ان کو سلام کرنے لگ گئے تھے. اب دن چڑھایا تو پھر کیا ہو گیا، دھوپ نکل گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیے، اپنا جو کپڑا تھا وہ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیے، جیسے کہ ان کو چھاؤں ملے، اور وہ پیچھے کھڑ گئے. تو جب سارے لوگ نے دیکھے تب سارے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ساتھ میں ہیں ان کے وہ کھڑے ہوئے ہیں کر کے. اب یہاں پر پہنچنے کے بعد ہے نا کیا ہوا کہ ان دونوں نے یہاں پہ 4 دن کے لیے آرام کرے، اور 4 دن آرام کرے. اور یہاں پہ پھر جو قریش لوگ تھے ان لوگ کو بھی یہ ساری خبر، یہ یہودی لوگ تھے ان لوگ کو بھی یہ خبر مل گئی تھی کہ یہاں پہ سے کون آئے ہیں، جو یہ انتظار کر رہے تھے یثرب والے، ان لوگ وہ دونوں لوگ آ گئے ہیں. اب یہ ہے نا یہودی لوگ جو تھے ان لوگ کو ان کی کتابوں میں اس پہ پہلے سے ہی ان لوگ کو علم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں کر کے، ان لوگ کو علم تھا. تو یہ جب ان لوگ یہاں پہ جو یہودی لوگ تھے تو ان لوگ ہے نا تحقیق کرنے کے لیے بھی، ان لوگ دیکھنے کے لیے بھی آنے لگے تھے کہ جو ان لوگ کی جو کتابوں میں ہے پیشن گوئی وہ صحیح ہے کہ نہیں. تو اسی کی طرح سے ہے نا ایک قصہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو یہودی لوگ تھے نا، جب ان کو پتا چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگ یہودی لوگ کیا سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی جو ہے نا وہ ان کے اس میں سے آئیں گے. لیکن جب ان لوگوں نے دیکھے کہ عرب میں سے آئے ہیں تو ان لوگ کیا ہو گئے، ان لوگ بہت غصے میں آ گئے، اور ان لوگ نے صرف اس بنا پہ کہ آخری نبی ان کے اس میں سے نہیں آئے ہیں اور عرب میں سے آئے ہیں، تو ان لوگ نے کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اب ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، وہاں پہ ان لوگ نے 4 دن وہاں پر قبا میں رہے.
اور قبا میں ہی کیا کیے، سب سے پہلے ایک مسجد کا یہ کیے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قبا میں ایک مسجد تعمیر کیے، اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں جو بنائی گئی تھی، وہ سب سے پہلی مسجد تھی مسجد قبا، اور یہاں پہ ان لوگ نے نماز پڑھے۔ اب حضرت علی جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کو وہاں پہ انہوں نے وہ بھی کیا کرے، 3 دن مکہ میں رہے، اور مکہ میں رہنے کے بعد ان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے نا کہ امانتیں کیا کرنا ہے، تم کو لوٹا کے آنی ہے، تو اسی طرح وہ 3 دن وہاں پہ رہ کے جتنی بھی ان کے پاس امانتیں تھی وہ ساری انہوں نے کیا کرے لوٹا دیے، اور 3 دن کے بعد وہ اپنا سفر پیدل کر کے وہ بھی کیا ہوئے، مدینہ کی طرف روانہ ہوگی۔ اب دیکھو یہاں پہ بھی ہے نا بہت ہی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں، اور وہ اب اس وقت ان کا کیا حال تھا کہ وہ مکہ میں جو قریش تھے ان لوگوں کے لیے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن یہ سارے لوگ جو قریش کے، وہ قریش کے لوگ ان کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو کیا بولتے ہیں، الامین اور الصدیق، اور اتنی زبردست دشمنی ہونے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان لوگ کیا کر کے رکھے، اپنا سامان، کچھ تھوڑے سے قریش لوگ بھی اپنا سامان کیا کر کے رکھے، ان کے پاس دے کے رکھے ہیں۔ تو یہاں پہ اب دیکھو اب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے سوچیں گے کہ ان پہ کیا ہے، ان کی جان پہ خطرہ ہے، ان کو پتا ہے کہ قریشی ان لوگ کو قتل کرنے والے ہیں، تو انسان اس وقت میں کیا دیکھے گا، صرف اپنی جان بچانے کا سوچے گا نا، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کیا بول رہے کہ میں جب چلے جاؤں گا تو جس کی امانت ہے وہ کیا کرنا، تم ان کو پورا برابر سے لوٹا دینا۔ تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار ہے کہ وہ کیا کرے، اب ان کی جان پہ بنائیے، پھر بھی ان کو کیا فکر ہے کہ جس کی امانت میرے پاس ہے وہ میں کیا کروں، ان کو برابر صحیح سلامت لوٹا دوں کر کے۔ اور یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ ان کے بارے میں بھی سوچیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ آج وہاں پہ سوئیں گے تو پورے قریش لوگ ان کو مارنے کے لیے ہے، ان کی جان کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ آرام سے سو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے، جس کی جو امانت ہے وہ برابر ان کو سارے لوگوں کو لوٹا کر واپس آتے ہیں۔ اب جب یہاں پہ مدینے میں جو قبا تھا، وہاں پہ قبا میں سب سے پہلی مسجد وہاں پہ بنائی گئی، اور پھر 4 دن وہاں پہ قیام کرنے کے بعد 5ویں دن جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اور انہوں نے سب سے پہلے ہی ہے نا بنو الناجر میں جو ان کے ماما کا گھر تھا، وہاں پہ انہوں نے خبر پہنچا دی تھی کہ اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں، اب یہاں سے اندر لے کے جانے کے لیے آپ لوگ آ جاؤ، تو ان لوگ بھی وہاں پہ آ گئے تھے قبا میں، تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے ساتھ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں پہ جمعہ کی صبح نکلے، اور صبح میں نکل کے پھر ان لوگ دوپہر تک ایک وادی ہے جس کا نام بنو سلیم ہے، وہاں پہ اس جگہ پہ پہنچے، اور وہاں پہ پہنچ کے جو جمعہ کی نماز تھی وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور جب یہ پہلی جمعہ کی نماز جب مدینہ میں ادا ہوئی تھی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ 100 لوگ اور تھے ساتھ میں جنہوں نے وہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی۔ اب جو مین سٹی ہے مدینہ، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ابھی پہنچ رہے ہیں، تو جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ جتنی بھی جو تھے لوگ پہلے سے سارے کے سارے لوگ کیا کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہاں کے جو بچے اور لڑکیاں تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے، کس طرح سے نشید گاتے ہوئے، کالا بدرو علینا کر کے، یہ جو بہت فیمس نشید ہے، یہ نشید گاتے ہوئے ان لوگ یہ کر رہے تھے، اور ڈف بجا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ اور جبکہ انصار لوگ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اگر کمپیئر کیا جائے گا ان کو مکے والوں سے، تو وہ مکے والوں کے جتنا مالدار نہیں تھے، لیکن پھر بھی سارے لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رکے، ان کے گھر میں رکے کر کے سارے لوگ کا یہی ارمان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا رہے، اور ان کے آس پاس ان کے چاروں اور جتنے بھی مدینے کے جو سارے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سارے لوگ سب جمع ہو گئے، اور وہ سارے لوگ سب ساتھ میں ان کے چل رہے، اور وہ سارے لوگ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنے ہتھیار لے کے سارے لوگ، کیونکہ وہ کیا کرنے گئے تھے، استقبال کرنے گئے تھے نا، تو لوگ سارے لوگ اچھے اپنے کپڑے پہن کے اپنے ہتھیار لے کے تب استقبال کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے، اور سارے لوگ یہی بول رہے تھے کہ ہمارے پاس رک جاؤ، ہمارے پاس رک جاؤ، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ یہ جو اونٹ ہے اس کو پکڑو مت، اس کو جانے دو، وہ جہاں پہ رک جائے گا وہ اللہ کی مرضی ہوگی، تو میں وہاں پہ رک جاؤں گا کر کے۔ تو اس طرح سے وہ کیا ہوا، وہ اونٹ ہے نا پہلے آگے آگے جا کے ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پہ سے اترے نہیں، پھر سے وہ اونٹ کھڑا ہوا،
फिर थोड़ा सा आगे गया, चक्कर काटा, फिर वापस से जो जगह पे पहली बार बैठा था ना वही जगह पे वापस बैठ गया। तो फिर जब दूसरी बार भी वो जगह पे बैठ गया तो फिर वहाँ उसके बाद नबी वसल्लम क्या करे, वहां से उतरे। अब वहां से उतरे ना, तो अब यहाँ पे भी दो रिवायत आती है। तो वहाँ पे जो जो अबू अयूब अल अंसारी है वो कहते कि कोई के उन्होंने क्या किए थे, जो नबी वसल्लम का सामान है उन्होंने क्या किए थे, लपक के वो पकड़ लिए थे और वो अपने हाथ में रख लिए थे। तो उस पर नबी वसल्लम बोलते हैं कि जो जिस इंसान का जहाँ पे सामान होता है इंसान उसके साथ रहता है। तो वहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर पे जाके रुके थे, अबू अयूब अल अंसारी। और एक दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाए कि इस जगह से सबसे नजदीक किसका घर है। तो उस पर अबू अयूब अंसारी ने बोले थे कि मेरा घर यहाँ पे सबसे नजदीक है। तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि तुम वहाँ पे इंतजाम कर दो, हम लोग आज तुम्हारे घर पे रुकेंगे। तो इस बात से साफ जाहिर है कि हजरत अबू अयूब अल अंसारी के घर में जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे कयाम किए। और जो असद बिन जुर्रा थे उन्होंने क्या किए थे, उन्होंने अपने साथ जो ऊंट है ना, ऊंट ऊंट की जो रस्सी होती है ना वो उन्होंने पकड़ ली। तो फिर जो असद बिन जुरारा जो थे वो नबी वसल्लम के ऊंट की देखभाल करने का काम उनके पास आ गया था और उन्होंने उनके ऊंट को अपने घर पे लेके चले गए। तो इस तरह से हमारे नबी वसल्लम सबसे पहले जब मदीना पहुंचे तो फिर अबू अयूब अंसारी के घर में वहां पे रुके। अब है ना थोड़े दिन के बाद वहाँ पे अबू अयूब हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे और वहाँ पे जो नबी सल्लम सब इन लोग मक्के मदीने में पहुंच गए हैं और उसके पीछे कौन आ गए, हजरत अली भी क्या किए, सारा सामान सबको दे के आ गए। और थोड़े दिन के बाद फिर है ना जो नबी सल्लम के जो घर वाले थे उनकी बीबी सौदा और उनकी दो बेटियां, बीबी फातिमा और उम्मे कुलसुम, और ये सारे लोगों को जो अब्दुल्ला बिन अबू बकर थे वो उनको लेकर आए। उनके साथ में वो उसामा बिन जैद, उम्मे ऐमन और ये सारे लोग, और हजरत अबू बकर के घर वालों को, बीबी आयशा को, और ये सबको लेके वो आ गए साथ में। कहाँ पर आ गए, मदीना आ गए। और लेकिन सिर्फ उसमें जो नबी वसल्लम की जो एक बेटी थी बीबी जैनब, जिनका निकाह अबुल अल आस से हुआ था, तो ये साथ में मदीना हिजरत नहीं की क्योंकि उनके शौहर उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे। तो उन्होंने अपनी बीवी को जाने नहीं दिए। तो उनकी जो एक बेटी थी उनकी बीबी जैनब, वही वहां पर रह गए थे मक्का में। और बाकी का उनका घर पूरा, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह का घर भी जो था वो पूरा क्या हुआ था, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ गए थे, मदीना में आ गए। और जब अब मदीना में पहुंचने के बाद जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत बिलाल जो थे वो क्या हो गए, वो बीमार पड़ गए थे। तो यहाँ बीबी आयशा रजी अल्लाह अन्हु से हमें रिवायत से हमको मिलता है कि जब वो लोग पहुंचे तो क्या हो गया, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल जो थे बीमार हो गए। तो बीबी आयशा है ना वहाँ पे जाया करती थी और उनसे मिलके पूछती, उनका हालचाल पूछती थी कि आपकी तबीयत कैसी है, उनके अब्बा से और फिर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से। तो जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन है ना वो उनकी फितरत कैसी थी कि वो शायरियाँ बोला करते थे। तो जब है ना उस पे है ना जब उनकी बुखार थी और उनकी हालत ऐसी थी, तो जब भी उनसे कोई पूछते थे तो वो क्या शायरी बोलते थे कि सारे लोग है ना जितने भी जिंदा लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। घर वाले सब क्या करते हैं, दिलासा देते हैं। लेकिन इंसान की मौत जो है वो उसके जूते की जो लेस है उसकी करीब उसके रहती है। लेकिन सारे लोग फिर भी क्या बोलते हैं, सारे घर वाले क्या उनको दिलासा देंगे कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। और हजरत बिलाल जो थे रजी अल्लाह अन्हु, उनको भी बहुत तबीयत खराब थी, उनको भी बहुत बुखार थी। फिर हमारे नबी वसल्लम ने क्या किए, दुआ मांगे कि ए अल्लाह, जो हजरत ये जितने भी लोग मक्का से आए हैं सारे लोगों को क्या कर दो, उनकी तबीयत अच्छी कर दो और उनको तंदुरुस्ती दे दो और उनको सा और मुआद से नवाजो। सा और मुआद मतलब क्या होता है वहां पे, मतलब वो टाइम पे जैसे कि गल्ले होते जिसको मापते ना, जैसे आज हम लोग किलोग्राम और लीटर लेते हैं, तो वैसा वहां पे सा और मोद करके वो वेट करने का टर्म्स था। तो वो या वो बोले कि मतलब यहाँ के जो रहने वाले हैं, मदीना के रहने वाले, उन लोग को क्या कर दो, सेहत याफ्ता कर दो जो मक्का से आए हैं, और उन लोग को खाने में और हर चीज में उनको अच्छे से नवाजो। तो इस तरह से अल्लाह सुब्हान तआला ने नबी वसल्लम की दुआ कबूल कर ली और क्या हुआ, और वहां पे के लोग अच्छे से रहने लगे। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो मदीना में मतलब अभी जो मुहाजिर आए थे ना, एक तो इन लोग क्या करके आए थे, इन लोग हिजरत कर कर आए थे, इतना लंबा सफर करके आए थे, तो इसलिए इन लोग की तबीयतें खराब हो रही थी।
प्लस इन लोग है ना होम सिक हो रहे थे, जैसे कि देखो हम लोग भी कहीं चले जाते हैं ना थोड़े दिन के लिए, तो अपने को थोड़े दिन, एक 4-5 दिन घूमने फिरने अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक हफ्ते में क्या होता है, एक हफ्ते के बाद घर की याद आ जाती है। तो उस तरह उन लोग को भी ऐसा हो रहा था कि अभी इन लोग सब क्या पहली पहली बार इन लोग सब मतलब घर छोड़ के निकले थे, तो इन लोग को इसके लिए और उन लोग जितने भी मक्के वाले थे ना, वहाँ पे खाने का बात, अल्लाह का घर था, तो ये सारे लोगों की ना उस जगह से ना मोहब्बत बहुत ज्यादा थी उन लोग की, क्योंकि उन लोग बचपन से अल्लाह के घर को देखते हुए बड़े हुए, वहीं तवाफ करते उन लोग, उसकी ज़ियारत उन लोग को नसीब होती थी। तो उन लोग के दिल में मक्का के लिए ना बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। तब उसको छोड़ के लोग मदीना में रहने आ गए ना, तो ये इन लोग को ना बहुत भारी था, मतलब अपनी सारी चीजों को तो छोड़ के आए, घर को, कोई कोई अपने रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, कितने तो साहबा ऐसे थे कि अपने पूरा सब कुछ छोड़ के सब अपनी जान बचा के आए हैं। लेकिन ये दर्द के साथ उन लोग को कौन सा और दर्द भी था कि उन लोग अल्लाह के घर को छोड़ के आए ना, तो ये बात भी इन लोगों को ना बहुत खलती थी, तो इसलिए भी है ना इन लोग है ना बहुत बीमार हो जाया करते थे। फिर नबी वसल्लम की दुआ के बाद फिर क्या होने लगे, ऐसे ऐसे अब क्या हो गए, वहाँ के लोग मीन्स ऐसे ऐसे फिर आदत होने लगी मदीना में रहने की, और लोग की भी फिर सेहतें अच्छी होने लगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, अभी नबी वसल्लम यहाँ पे हिजरत करके मदीना पहुंच चुके हैं। अब मदीना पहुंचने के बाद जो ये है ना, नबूवत के जो 14वां साल था, 14th ईयर, तब नबी वसल्लम मदीना पहुंचे। तो 13 साल मक्के के है, और यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे 10 साल यहाँ पे जो है वो रहेंगे, ये 10 साल। तो ये जो 10 साल है मदीने के, तो ये भी क्या थे, ये बहुत ही है ना, मतलब ऐसे आराम के नहीं थे। जब हम अभी देखेंगे ये 10 साल भी बहुत तकलीफ वाले थे। कैसे थे कि यहाँ पे नबी वसल्लम ने इतनी मेहनत की, मतलब कभी भी उनको आराम करने का मौका नहीं मिला। उनकी लाइफ कैसी थी, और इनको दीन फैलाने के लिए ये सारे जो कामें किए, वो इतनी, मतलब अगर जब हम पढ़ते हैं सोचते हैं कि सिर्फ 10 साल में क्या हो गया, एक इस्लामी रियासत कायम हो गई थी। तो ये अगर ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी एक रियासत कायम होना, कोई भी एक स्टेट कायम होना, वो उसके लिए बहुत साल लगते। लेकिन सिर्फ ये 10 साल, इतने छोटे अरसे में क्या हो गया था, इस्लामी रियासत पूरी की पूरी तरह से कायम हो गई। तो ये इंशाल्लाह भी हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से 10 साल में नबी वसल्लम की मेहनत और उनके सहाबाओं की मेहनत की वजह से पूरा एक इस्लामिक स्टेट बन गए। अब जब हम लोग सीरत पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं, तो जितने भी मक्के की आयत होती है ना, तो मक्के में कैसे थे मुसलमान, मुसलमान पावर में नहीं थे। तो जितने भी मक्के की आयतें जब हम कुरान में पढ़ते हैं ना, तो वो किस लिए होती है, वो सिर्फ एक इंसान के लिए होती है कि उसका रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा हो, तकवा कैसा हो, उसका ईमान कैसा हो। ये सारी जो आयतें है उस पर डील करती है। उसमें तुमको क्या करना है, उस आयत में क्या होता है कि तुमको सच बोलो, तुम ईमान पे कायम रहो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये सारी आयतें है। अब जब मदीने की हम आयत देखेंगे ना, तो वो आयतें कैसी है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक पूरी कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, उसमें कैसा निज़ाम होना चाहिए, उसमें कैसा इंसाफ होना चाहिए, ये इस बारे में ये सारी आयतें हमको मिलती है। जैसे कि हम सूरह निसा में देखते हैं कि औरतों के बारे में, औरतों के हुकूक के बारे में, फिर ये आयत के तकसीम कैसे होंगे, विरासत की आयत, ये सब हमको कौन कब मिलती है, सब मदनी जो आयत है उसमें हमको मिलती है। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम, अभी ये सारी चीजें हम यहाँ पे मुसलमान लोग फेस कर रहे थे ना, तो ये सारी आयतें हमको यहाँ पे मदीने की जो आयत कुरान की जो नाजिल हुआ है, उस आयतों में हमको कैसे सोशल लाइफ कैसी गुजारना है, ये सारा हमको यहाँ पे मिलता है। हमको कुरान में हमको इस मदीने की आयतों से मिलता है। और मक्के की जो आयत होती है वो हमारे ईमान को कैसे मजबूत करे, किस तरह हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़े, उस तरह की आयतें हमको मिलती हैं। अब यहाँ पे कुरान में खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने क्या किया हूँ कि हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत, कि वो कि वही है अल्लाह जिसने क्या किया है, उम्मियों में एक रसूल भेजा है ताकि वो उन पर पढ़े मेरी आयतों को, और वो उनको पाक करे और उनको किताब सिखाए और हिकमत सिखाए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते कि मैंने क्या किया है, मैंने उम्मी जो अनलेटेड कौम थी, जिनको कोई भी इल्म नहीं था, जिनके पास कोई किताब नहीं थी, उस ऐसी कौम में मैंने क्या किया हूँ, मैंने एक रसूल को भेजा हूँ। वो क्या करेंगे रसूल, तुमको आके कि तुम पर क्या करेंगे, मेरी आयतों को पढ़ के बताएंगे, और तुमको पाक करेंगे, और तुमको किताब का इल्म सिखाएंगे और हिकमत सिखाएंगे।
तो इस तरह अल्लाह सुब्हान तआला हमको फरमाते हैं कि जो मैंने जो रसूल भेजे वो क्या करने वाले हैं, तुमको पाक करने वाले हैं और तुमको किताब और हिकमत, तो सारी चीजें मतलब दीन और दुनिया कैसे चलाना है, ये सारी चीज कहाँ से हमको मिलने वाली है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो था नबी वसल्लम का ये काम था कि अब ये जितने भी सहाबा है और ये सारे लोग हैं, ये सारे लोगों को क्या सिखाना है कि किस तरह से जिंदगी, इंडिविजुअल जिंदगी, सोशल लाइफ किस तरह से मुसलमानों को गुजारना है, ये सारा इल्म अब नबी वसल्लम यहाँ पे लोगों को दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि मदीना जो था उसके हालात कैसे थे, नबी वसल्लम जब वहां पे पहुंचे तो मदीना के हालात कैसे थे। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि मदीना के लोग ने क्या किए थे, नबी वसल्लम को दावत दी थी। सबसे पहले जो थे कुछ 7 लोगों ने ईमान लाए थे, तो उन लोग ने क्या किए थे, उन लोग ने वहां पे जाके तबलीग किए, फिर उसके बाद वो नंबर बढ़ के 83 लोग जो कुछ आए थे, लास्ट बार हम पढ़ चुके हैं, उन लोग ने ईमान लेकर आए, और फिर उसके बाद वापिस से और लोग आए, और उन लोग का क्या था नियत कि अब हम क्या करेंगे, हमारे नबी को हमारे साथ लेके जाएंगे। तो ये सब बातें पहले हो चुकी थी, और नबी वसल्लम ने वहां पे मुसअब बिन उमैर को जो भेजे थे फर्स्ट एम्बेसडर, तो इस वजह से मदीना में क्या हो गया था, बहुत ज्यादा इस्लाम फैल चुका था। लेकिन अभी भी कंप्लीट मदीना जो था वो मुसलमान नहीं हुआ था, तो उसमें से जो कुछ थे वो थोड़े ये थे, ये जो थे बुत परस्त थे, जो इस्लाम मुसलमान नहीं थे। लेकिन ये जो लोग थे ना, इन लोग को है ना मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इनके खुद के लोग ही मुसलमान हुए थे, तो इन लोग को है ना कोई मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इन लोग लेकिन जो अपने दीन पे कायम थे, जो उनके बाप दादा के दीन पे कायम थे ना, वो उससे है ना हटने से ना झिझक रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के साथ रहने के बाद, फिर जब वहां पे सब मुसलमान लोग को देख के, फिर उन लोग के बारे में जान के, और फिर हक को पहचानने के बाद क्या हो गए, ये सारे जो लोग थे वो क्या बन गए, मुस्लिम्स बन गए। ऐसे ऐसे तो सारे जो लोग नहीं मानते थे, इस्लाम नहीं कबूल किए थे, वो सारे लोग ने भी क्या कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए। अब उसमें और एक थोड़े लोग जो थे, इन लोग क्या थे, इन लोग ने भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन इन लोग ने फिर जब देखे कि बहुत सारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन इनके दिल में ईमान नहीं था, लेकिन फिर भी जब ये देख रहे कि अगर आज मुसलमान होने में फायदा है, तो इन लोग ने सिर्फ नाम के लिए इस्लाम कबूल कर लिए थे। और ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, मुनाफिक कहा जाता है। तो मुनाफिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, मदीना से शुरू हुई है। मक्का में है ना कोई मुनाफिक नहीं था। मक्का में क्या था, सिर्फ या तो कोई मुस्लिम थे या तो कुफ्फार थे। और वो मक्का के लोग ऐसे थे, मतलब जो दिल में है वो जबान पे, मतलब एकदम साफ साफ बात करने वाले, मान रहे हैं ईमान ला रहे तो ईमान ला लेते थे, नहीं मान रहे कुफ्र पे है तो वो कुफ्र पे रहते थे। लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ था नहीं। और पावर में भी वहां पे कौन थे, कुरैश लोग थे, तो उन लोग को जो साफ साफ बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मदीना में पावर में कौन आ रहे थे, मुसलमान लोग थे। तो जो लोग पावर में नहीं थे, लेकिन उन लोग चाहते थे कि हम लोग भी मुसलमानों के जो फायदे हम लोग को भी मिले, लेकिन उन लोग के दिल में क्या था, अब तक ईमान नहीं था, फिर भी सिर्फ नाम के लिए मुसलमान बन गए थे, वो लोगों को मुनाफिक कहते हैं। और वो लोगों का सबसे बड़ा जो सरदार था, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई। तो ये अब ये क्यों, ये सरदार के बारे में मैं बताती हूँ कि ये अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था, ये क्या हुआ था, जंग वहां पे ना, हमेशा हम जानते हैं कि औज और खजरत के बीच में है ना, ये जंग किया करती थी, जंग हुआ करती थी। तो अब है ना, और एक 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 जंग हुई थी, उसमें ना बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी। तो ये भी औज और खजरत ने ना पहली बार एक आदमी को चुने थे, अब्दुल्ला इब्ने उबई को, और उसको है ना उन लोग क्या बनाने वाले थे, सरदार बनाने वाले थे। अब ये दोनों औस और खजरत दोनों का सरदार होने वाला था, ऐसा नहीं कि सिर्फ औस का, ये दोनों का है ना, ये क्या होने वाला था, सरदार होने वाला था। और इसकी मतलब ताजपोशी ही होने वाली थी, जब कहाँ कौन पहुंच गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। तो जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, तो फिर अब इन लोग ने क्या किया, अब्दुल्ला इब्ने उबई जो था उसको सरदार नहीं बनाए। तो इन लोग इसके ना दिल में ना बहुत जलन आ गई थी। और है ना, ये क्या है ना, इसको मतलब इसको क्या आ गया था इसके दिल में ख्याल कि ये जो है नबी वसल्लम के आने के वजह से ही क्या हुआ है, मुझे क्या नहीं बनाया गया, सरदार नहीं बनाया गया। तो उसके दिल में अदावत थी नबी वसल्लम के खिलाफ। और प्लस जो उसके साथ जो काम करते थे, तो वो लोग भी मतलब क्या था, अभी जो अब्दुल्ला इब्ने पावर में आता था, तो उन लोग मिनिस्टर की जैसी पोजीशन पे होल्ड करते थे ना, तो ये लोगों को भी
کیا ہو گیا تھا کہ اب ہماری پوزیشن چھین گئی ہے، تو ان لوگ یہ جو کیا تھے، ان لوگ کے دل میں بھی عداوت تھی. تو یہ سارے لوگ کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابئی. تو یہ سارے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن ابئی کا ہمیشہ ساتھ دیا کرتے تھے. اور ان لوگ نے ہے نا جنگ بدر تک، یہ عبداللہ ابن ابئی نے بھی ہے نا ایمان نہیں لایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں رہنے کے باوجود بھی اس نے ہے نا جنگ بدر تک ایمان نہیں لایا. جنگ بدر تک کا اس کا کیا خیال تھا کہ اب یہ کچھ لوگ آ گئے ہیں مکے سے، اب یہ کیا ہے، مطلب ان لوگ کے لیے کیسے تھے مکے والے؟ ریفیوجی. یہ ریفیوجیز تھوڑے دن آ گئے ہیں، ان لوگ تھوڑے سے لوگ ہیں، اب ان لوگ زیادہ سے زیادہ تھوڑے دن یہاں پہ رہ گئے، یا تو پھر ان کے قریش کے لوگ آ کے ان کو لے کے چلے جائیں گے، یا کچھ بھی ہوگا یہ واپس چلے جائیں گے، اس خیال میں بیٹھا تھا. یا ان لوگ کی طاقت اتنی بڑی ہو جائے گی کر کے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. اب میں تھوڑا رکتی ہوں یہاں پہ، اذان کے بعد پھر لیتی ہوں. ہاں، تو اب ہم مدینہ میں دیکھتے کہ مدینہ میں کچھ کون لوگ تھے. ایک تو تھے مسلم لوگ، اور ایک تھے نان مسلم لوگ، جو کہ کیا ہوا تھوڑے دنوں کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان بن گئے. اور کچھ تھوڑے سے نان مسلم لوگ تھے، جو کیا ہوا ان لوگ نے، ان لوگ ہے نا دیکھے کہ جب مسلمان لوگ پاور میں آ گئے ہیں تو ان لوگ صرف مسلمان جو پاور میں آ گئے ہیں تو ان لوگ نے صرف فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام قبول کیے، لیکن ان لوگ کے دل میں کیا تھا؟ اسلام کے لیے محبت نہیں تھی، صرف دنیائی فائدہ کے لیے جو اسلام قبول کیے تھے. تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافق. پھر یہاں پہ اور ایک تھے، یہاں پہ یہودی لوگ رہا کرتے تھے. جو یہ یہودی لوگ ہیں نا، یہ آ کے بس گئے تھے یہاں پہ حجاز میں. کہاں سے آ کے بسے تھے؟ ان لوگ سیریا سے آ کے بسے تھے. شام کہا جاتا ہے. تو شام ہے نا، وہ سیریا کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، وہ سب بہت بڑی جگہ کو شام کہا جاتا تھا. تو وہاں سے آ کے ان لوگ بس گئے تھے. تو یہ یہودی لوگ بھی یہاں پہ رہا کرتے تھے. اب یہ یہودی لوگ اتنے ٹائم سے یہاں پہ رہنے لگ گئے تھے، تو ان لوگ کے جو نام اور یہ سب کیسے ہو گئے تھے؟ عرب لوگوں کے جیسے ہو گئے تھے. اور ان لوگ یہاں پہ رہنے کے بعد ان لوگ اس میں عرب لوگ کے ساتھ نکاح بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان لوگ اپنی آئیڈینٹی ہے نا الگ رکھا کرتے تھے. تو ان لوگ کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہے نا، ان لوگ نا یہودیوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ یہودی لوگ ہیں نا اپنے آپ کو نا بہت اعلیٰ سمجھتے تھے. ان لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب بولتے تھے، ان لوگ اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے بولتے تھے. تو یہ ساری چیزیں لوگ بولتے تھے نا، یہ صحیح بولتے تھے، یہ تھے بھی لوگ ویسے. تو اس لیے ان لوگ کیا سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ہیں نا بہت اعلیٰ ہے، اور یہ جو عرب لوگ ہیں یہ امی لوگ ہیں. تو ہم لوگ ہے نا ان لوگ کو چاہے تو ہم لوگ ہے نا ہمارے فائدے کے لیے ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے. یہ ان لوگ کے مائنڈ سیٹ یہ تھا. تو ان لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے، یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں، جو ہم لوگ کو چھوڑ کے، ہم یہودیوں کو چھوڑ کے باقی تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، ہم لوگ کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم لوگ کو دھوکہ دے سکتے. یہ ہمارا حق ہے، ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے. یہ ان لوگ کا مائنڈ سیٹ تھا. تو اس لیے ان لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، اور عرب لوگ کو ان لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ بہت ہی سے دیکھتے تھے. لیکن ان لوگ کے سارے کام، ان لوگ کے فائدے کہاں سے اٹھا رہے تھے؟ ان لوگ عرب لوگ سے اٹھا رہے تھے. لیکن ان لوگ کو پھر بھی ان لوگ کیا دیکھتے تھے؟ ان لوگ کو بہت اس سے دیکھتے تھے. اور ان لوگ نے رہتے رہتے کیا کیے تھے؟ ان لوگ نے نا تجارت میں مہارت حاصل کر کے رکھے تھے. ان لوگ کو ہتھیار بنانے میں مہارت تھی. تو یہ ساری چیزوں میں ان لوگ مہارت تھی. تو ان لوگ ہے نا اس میں ڈومین کر کے رکھے تھے. اور ان لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگ مطلب تجارت سے ان لوگ کو پیسہ ملتا تھا، پلس ان لوگ کو ہتھیار کے اس میں تجارت سے پیسہ ملتا تھا. اور یہ ہتھیار کی تجارت کے پیسہ ملنے کے لیے ان لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کے بیچ میں جو جنگ چلتی رہتی تھی نا، یہ ان لوگ کبھی بھی اس کو بند ہونے نہیں دیتے تھے. جب بھی اگر کچھ لوگوں میں سے ٹھنڈے پڑ جاتے تھے، جنگ ختم ہونے کے جیسا دکھتی تھی، تو کیا کرتے تھے؟ یہ جنگ کو اور بھڑکا دیتے تھے. یہ بھڑکانے سے وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ ان لوگ کا فائدہ ہوتا تھا. ان لوگ کے ہتھیار بھی بکتے تھے، تو ان لوگ کو یہاں سے فائدہ ہوتا تھا. پلس ان لوگ کو جو تھا تجارت سے فائدہ ہوتا تھا. یہ دو چیز سے فائدہ ہوتا تھا. اور جو عرب لوگ تھے نا، وہ کیسے تھے؟ وہ ہے نا اپنی شان اور شوکت میں رہنا پسند کرتے تھے. تو یہ سارے لوگ اپنی شان و شوکت میں رہنے پسند کرنے کی وجہ سے ان لوگ کیا کرتے تھے؟ ان لوگ بڑی بڑی دعوتیں دیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، کھانے کھلائیں گے. اور وہ ٹائم پہ شعر و شاعریوں کا دور ہوتا تھا، تو شاعروں کو بہت سارے پیسے دیں گے. وہ شاعر لوگ آئیں گے اور کیا کریں گے؟ ان کے خاندانوں کی بڑائیاں بولیں گے. تو اس طرح سے ان لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا
दिन रात ये किया करते थे। और जब इन लोग को पैसे की जरूरत पड़ती तो उन लोग किसके पास जाते थे, ये अरब लोग, ये है ना यहूदियों के पास से जाके पैसे लेते थे। अगर समझो इन लोग की कोई जमीन जायदाद है तो इन लोग क्या किया करते थे, पैसा ले 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 लेके फिर वो जब एक वक्त ऐसा भी आ जाता था कि इन लोगों के पास कुछ भी पैसा बचता नहीं था, तो आखिर में जो इन लोग की जमीन है वो किसकी हो जाती थी, यहूदियों की हो जाती थी। तो इस तरह से ये यहूदी लोग क्या करके रखे थे, मदीना के अरबों पे अपना कंट्रोल करके रखे थे। और लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी कुरैश का ही लेकिन बोलबाला था। इन लोग की पॉपुलेशन छोटी थी, लेकिन भले ही मालदार थे लेकिन इन लोग की पॉपुलेशन छोटी थी। और वहाँ पे अरब लोग से इन लोग को मतलब तिजारत भी इन लोग को करनी है, अरब से ही करनी है। इन लोग का पैसा वैसा सब आएगा कहाँ से, अरब लोग से आएगा। तो इन लोग है ना बोला करते थे कि क्या होने वाला है, एक आखिरी नबी आने वाला है, तो जब आखिरी नबी आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम पावर में आ जाएंगे करके ये बात है ना इन लोग हमेशा बोला करते थे। अब इन लोग की दोस्ती भी रहती थी ना, क्योंकि इन लोग का सारा कारोबार सब अरबियों से चलता है, तो इन लोग में ज्यादातर दोस्ती भी थी। तो ये अरब लोग भी जानते थे। और यही बात थी कि जो पहले जब उन मदीना वाले मिले थे, यस्री वाले नबी वसल्लम से मिले थे, और ये बात इन लोग जानते थे कि ये यहूदी बोलते कि आखिरी नबी आने वाले हैं, तो इन लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो उससे पहले कि उन लोग ईमान लाए, हम लोग ईमान ला लेते करके इन लोग ने पहल कर दिए थे। और इस तरह से यस्रिब वाले थे, मदीना वाले लोग ने पहले यहूदियों से पहले क्या कर लिए थे, ईमान ला लिए। अब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि यहूदी लोग क्या समझते थे, उन लोग की क्या है, ये सारी मैंने बता चुकी हूँ। और इन लोग बैठे भी थे, इंतजार में भी थे क्या आखिरी नबी आने वाले हैं करके। लेकिन जब आखिरी नबी क्या हुए, इनमें से नहीं आए, यहूदियों में से नहीं आए, और किस में से आ गए, अरब लोग में से आ गए, उम्मी कौम में से आ गए। तो इन लोग ने क्या किया, उनका इनकार कर दिया। अब ये यहूदी लोग क्या हो गए थे, ऐसे ऐसे है ना, इन लोग पूरा माल परस्त हो गए थे। इन लोग अपनी है ना दीन की तरफ नहीं थे। अब इन लोग किस पे हो गए थे, इन लोग पूरी दुनिया की तरफ हो गए थे। और इन लोग है ना मतलब सारे, और इन लोग ने वो अपनी खुद से अपना दीन खुद से बना लिए थे। और उसमें से उन लोग ये भी बोलते थे ना कि हम पे कोई गुनाह नहीं है, कि अगर हम किसी जो यहूदी नहीं है उसके साथ हम लोग झूठ बोले, उसका हम लोग फायदा उठाए, तो ये हमारा हक है, हम पे कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ पे ये इन लोग ये सारी चीज करके इन लोग क्या कर रहे थे, अरब लोग से अपना फायदा उठा रहे थे। लेकिन जब इन लोग ने देखे कि आखिरी नबी उनमें से नहीं आके अरबियों में से आ गए, तो इन लोग को सबसे बड़ी दुश्मनी हो गई अरबियों से। और इन लोग ने क्या किया, नबी वसल्लम का इनकार कर दिया। अब हम है ना ये जो यहूदी है उन लोग का है ना, मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, आप लोग को ना थोड़ा सा है ना बैकग्राउंड बताती हूँ कि ये यहूदी जो बोलते हैं कि हम लोग अल्लाह के चहीते थे, हम लोग अल्लाह के चहीते हैं। और हम लोग कुरान में भी इनका जिक्र सुनते हैं कि इन लोग क्या बोलते थे कि हम लोग अल्लाह के चहीते हैं, और हम लोग को है ना आग जलाएगी नहीं। अगर हम लोग आग में भी रहेंगे ना तो कुछ चंद दिन के लिए रहेंगे, और हम लोग अल्लाह के चहीते तो हम लोग को तो जन्नत है। तो ये इन लोग का माइंडसेट था। और लोग जो बोल रहे हैं ना, तो ये सच, अल्लाह के चहीते हैं, तो ये बात सच भी है। तो यहूदियों का जब हम लोग ट्रेस करते हिस्ट्री, तो उनकी हिस्ट्री कहाँ से आती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के देखो दो बेटे थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। तो जितने भी नबी आए हैं ना, वो इसहाक अलैहिस्सलाम की इसमें से आए हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के इसमें से जो आए हैं, उसमें वो कौन थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाकी जितने भी नबी आए हैं वो किसकी इसमें से आए हैं, पीढ़ी में से, इसहाक अलैहिस्सलाम की पीढ़ी में से आए हैं। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे, याकूब अलैहिस्सलाम थे। याकूब अलैहिस्सलाम के है ना 12 बेटे थे। उनके 12 बेटे में जो थे, एक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके जो 12 बेटे उनमें से दो का नाम हमको पता है, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम और एक बिन्यामीन, जो कुरान में आता है। और बाकी के ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, ये एक माँ के थे, और बाकी के 10 बेटे जो थे वो अलग माँ के थे। तो ये जो 12 बेटे और यहूदियों की जो 12 कबीले हैं, वो ये 12 बेटों के वजह से थे। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जब हम कुरान में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह से वो कहाँ से पहुंच गए थे, किनान से कहाँ पे पहुंच गए, इजिप्ट पहुंच गए, मिस्र के इस तरह से पहुंच गए। और फिर उन्होंने क्या किए थे, बाद में अपने बाप को और अपने भाइयों को सबको वहां पे मिस्र में ही बुला लिए थे। तो इस तरह से वो सारे लोग अभी क्या हो गए, उन लोग किनान छोड़ के कहाँ पे पहुंच गए थे, मिस्र पहुंच गए थे। अब जब शुरू शुरू में जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, और उसके भी कई सालों बाद तक क्या हुए, ये जो अभी जो याकूब ये लोग रह रहे थे, इसराइल, अभी हम लोग इनको इसराइली बोलेंगे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का और एक नाम है ना इसराइल भी था। तो ये जो बनी इसराइल, इसलिए इनका नाम है ना बनी इसराइल पड़ता है। तो ये जो इसराइली लोग
मिस्र में रह रहे थे तो पहले थोड़े से थे ना इन लोग, मिस्रियों के मुकाबले में इन लोग थोड़े से थे, लेकिन जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम पावर में थे और कुछ थोड़े साल तक भी इन लोग भी पावर में थे, लेकिन ऐसे ऐसे फिर क्या हो गए, इन लोग थोड़े से रहने की वजह से, और जो मिस्री लोग थे वहां के, जो इजिप्ट के लोग थे, उन लोग ने क्या किया, इनको क्या कर दिए, गुलाम बना लिए। तो अब जब इन लोग कितने साल गुलामी की जिंदगी गुजारे, फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, और मूसा अलैहिस्सलाम ने हम उनको वहां से, मिस्र से निकाल के वापिस से कहाँ पे लेकर गए, जो उन लोग की जो जगह थी, फिलिस्तीन और किनान जो थी, वो जगह पे वापिस लेके गए। अब इसका भी हमको सारा हवाला कहाँ से मिलता है, कुरान से मिलता है। और कुरान में भी जब हम देखते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम जब इनको निकाल के लेके जाते हैं, तो ये गुलामी में रहने के वजह से ये कौम इतनी गुलाम हो जाती है, जहनी गुलाम, कि इन लोग जिसके पास से आजाद होकर आए हैं, तो वो आजाद होकर दरिया पार करते ही उन लोग क्या बोलते हैं कि हमारे लिए भी ना एक माबूद बना लो, मतलब जिसके इन लोग गुलाम थे, और उन लोग, वो लोग क्या करते थे, बुत परस्ती करते थे, तो इनको भी वैसी बुत परस्ती करना है, कि इन लोग के जहन इतने गुलाम हो गए थे। और इन लोग को जब मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि किनान में जाके लड़ाई करो, उस जो इन लोग की जो मदर ये थी, तो वो जगह पे जाके जाने के लिए, तो इन लोग ने लड़ने के लिए इनकार कर दिया, और इन लोग ने बोले कि नहीं मूसा, तू और तेरा रब जा, हम यहाँ पे बैठेंगे। तो इस वजह से इन लोग को 40 साल तक के क्या हुआ, इन लोग फिलिस्तीन वापस पहुंचे नहीं, 40 साल तक इन लोग है ना भटकते रहे, भटकते रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद यूशा इब्ने नून के इसमें इन लोग ने क्या किए, फिर जाके लड़ाई की, और उसके बाद उन लोग किनान में क्या हुए, वहां पे रहने लगे। फिर अब किनान में रह के इन लोग मतलब अच्छे से रहने लगे, लेकिन ऐसे ऐसे फिर इन लोग की जो खराब आदतों की वजह से, गलत रद्द अमल की वजह से क्या हो गया, अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर से इनको जलील कर दिया, और इनके ऊपर है ना एक जालूत जो था बादशाह, ये कर दिया। ये जालूत बादशाह इन लोग को है ना बहुत सताता था। तो इसके फिर इन लोग क्या किए, इन लोग में से वापस से एक नबी आए थे जिनका नाम हम साहुल करके लेते हैं। तो ये अपने नबी के पास गए और बोले कि अल्लाह सुब्हान तआला से बोलो कि हमारे लिए भी एक राजा बनाए, और हम क्या करेंगे, उसके साथ जंग करेंगे, तालूत के साथ, जालूत के साथ जंग करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको तालूत करके एक राजा बना के दी। तब जब वो राजा अल्लाह सुब्हान तआला ने चुने, तो उसको भी उन लोग राजा मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि वो जो था राजा है ना, ये थे, एक कॉमन सा आदमी था, उसको अल्लाह सुब्हान तआला ने ये किए थे कि राजा बनाए थे, लेकिन पहले उन लोग ने इनकार किए। फिर उनके नबी ने उनको बताया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अल्लाह सुब्हान तआला जिसको चुने उनको ये कर रहे हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको अपना राजा कबूल किया। फिर हम जालूत और तालूत की जंग के बारे में भी हम कुरान में हमको पता है। उसके बाद जो तालूत थे वो वहां पे राजा बन गए, और फिर उनके आगे से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी पीढ़ियों में से आए। फिर जब सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त जो था, ये है ना इन लोग का बहुत पीक वर्क टाइम था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाए थे, अब हम लोग मस्जिद बोलते हैं, इन लोग क्या बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल ऑफ सुलेमान। तो इन लोग की सबसे फर्स्ट टेम्पल बनी थी। तो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम देखते पढ़ते हैं कुरान में, तो जो वो आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसकी मदद लिए थे, जिनों की मदद से बना रहे थे, तामीर हो रही थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां पे इंतकाल भी हो गया, तो वो लकड़ी के सहारे पे बैठे हुए थे, और उन लोग को, जिनों को पता ही नहीं चला। जब वो लकड़ी को पूरा वो कीड़े ने खा लिया, तो तब जाके जिनों को पता चला कि क्या हुआ, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का पीरियड था, वो पीरियड जो था ना, इन लोग बहुत उरूज में थे। फिर लेकिन इन लोग की गलतियों के वजह से क्या हो गया, अल्लाह सुब्हान तआला ने फिर से इनको, रद्द अमल की वजह से इन लोग फिर वापस इन लोग जलील होने लगे। तो 720 BCE, तो वो टाइम पे है ना, वहां पे नबुकत नजर करके एक राजा था, उसने क्या किया, वहां पे उन लोग पे हमला कर दिया। और ये इराक का राजा था। और इसने क्या किया, जो इन लोग की जो टेम्पल बनी हुई थी, इन लोग की जो मस्जिद थी वहां की, उसको पूरा गिरा दिया। और वहां से कितने लोगों को उसने अपने साथ लेके चले गया गुलाम बना के, और कितने लोग मतलब जो बच गए वो यहाँ से वहां से छोड़ के भाग गए। अब इस राजा को क्या हुआ, ईरान के राजा ने थोड़े सालों के बाद ना, फिर ईरान के राजा ने उस राजा को कॉन्कर कर दिया। तो ये जितने गुलाम बने हुए थे, उन लोग को है ना उसने आजाद कर दिया। जब वो राजा, ईरान का राजा ने इराक पे हमला करके वो राजा को ये कर दिया, हटा दिया, तो उसने क्या किया, ये जितने यहूदी लोग थे उन लोग को वापिस भेज दे के, जाओ तुम लोग अपने शहर में, अपने गाँव में जाके रह जाओ करके। तो इन लोग ये वापिस से वापिस पहुंचे, और फिर इन लोग ने अपनी क्या करे, वापिस से अपनी मस्जिद जो थी, उनकी टेम्पल उन लोग ने बनाए, सेकंड टेम्पल जुरारबल के इसमें उन्होंने बनाए।
अब ये भी रह के इन लोग थोड़े दिन अच्छे से चल रहे थे, लेकिन फिर वापस इन लोग के रद्द अमल की वजह से क्या हो गया, वापस से इन पे जलालत डाल दी गई। और फिर इन लोग की जो सेकंड टेम्पल थी, वो भी जो रोमन्स लोग थे उन लोग ने इसको पूरा तोड़ के पूरा पूरा ये कर दिए, और ये रोमन्स लोग फिर बाद में क्या हो गए, क्रिश्चियन हो गए। तो ये सारे, ये सेकंड टेम्पल भी उनकी पूरी टूट गई, सिर्फ उसकी एक है ना वॉल, एक दीवार बची है जिसको इन लोग वेलिंग वॉल बोलते, और सारे यहूदी जो वहां पे जमा थे उन लोग को सबको है ना वहां से निकाल दिया गया कि कोई भी वहां पे यहूदी वहां पे रहेगा नहीं करके, सबको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत जमाने के बाद, अच्छा ये जो रोमन्स लोग थे ना, रोमन्स लोग पहले है ना आग परस्त थे, फिर रहते रहते इन लोग ने क्या किए, बाद में यहूदी हो गए, ये सॉरी यहूदी नहीं, ईसाई हो गए। तो यहाँ पे जो सेकंड टेम्पल और ये जगह पूरी किसके अंदर आ गई थी, क्रिश्चियंस के अंदर आ गई थी। सारे क्रिश्चियंस लोग वहां पे रहते थे, जूस लोग वहां पे नॉट अलाउड थे वहां पे, मतलब उन लोग की वो ये जगह होने के बावजूद भी उन लोग को वहां पे अलाउड ही नहीं था आना। फिर हम देखते कि क्रिश्चियन से जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फातेह कर लिए। तो उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इजाजत दे दी है यहूदियों को कि उन लोग आ सकते हैं। अब तक उन लोग को रहने की इजाजत नहीं दी, सिर्फ उन लोग आ जा सकते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत जमाने के बाद उन लोग ने फिर अपनी सारी चालें चलते चलते फिर उन लोग ने ये कर दिया कि अब हम लोग रह भी सकते हैं। अब उन लोग रह सकते करके उन लोग ने ये करने के बाद अब उन लोग ने फिर ऐसे ऐसे, अब उन लोग का जो प्लान है कि उन लोग को क्या करना है, उन लोग को ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब कुछ कुछ साल पहले ही उन लोग इसराइल एज ए कंट्री उन लोग ने डिक्लेयर कर दिए। सबसे पहले तो सारी कंट्रीज लोग ने उनको माने नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे सारे लोग ने इसराइल एज ए कंट्री सब लोग ने मानने के लिए लग गए। अब इन लोग ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, जितने भी आसपास के यहूदी है उन लोग को सबको लेकर आके इसराइल में जमा कर रहे हैं, और उन लोग को अपना सुपर पावर बनाना है। तो ये है हिस्ट्री ज्यूस लोग की। अच्छा, ये ज्यूस लोग जो है, यहूदी लोग है, इसमें से इन लोग की मैंने माइंडसेट पहले से बता दी कि इन लोग क्या माइंडसेट है, कि इन लोग है ना जो सूद है ना उसको है ना उन लोग बहुत खराब समझते हैं। अपने दरमियान उन लोग सूदी फैसले नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग किसी और से सूद लेना है ना उसमें कोई खराबी नहीं समझते। तो इसलिए इन लोग क्या करते हैं, आपस में कभी एक दूसरे को, जो यहूदी यहूदी को सूद में कोई पैसा कभी नहीं देगा, सूद नहीं लेंगे आपस में। लेकिन दूसरों से क्या है, दूसरों को जब पैसे देंगे तो उस पे क्या करते हैं इन लोग, दुगना तिगना जितना चाहे उतना सूद दे के लोग लेते। जितने भी बैंक के निजाम जो आज दुनिया में चल रहे हैं, ये सब ये यहूदियों के अंडर चल रहे हैं। अब जब हम लोग मदीने में जब देखते हैं उस टाइम पे इन लोग कैसे थे, इन लोग ट्रेड में अपना कब्जा करके रखे थे, और इन लोग वेपन्स बनाना, हथियार बनाने में अपना कब्जा करके रखे थे। तो इस तरह से इन लोग ने उस वक्त सिर्फ मदीना में था, आज हम क्या देखते हैं, आज इन लोग ने पूरी दुनिया में उसी तरह से अपना कब्जा करके रखे। बैंक के थ्रू इन लोग ने क्या करके रखे, पूरी दुनिया में, और पूरी जो दुनिया की तिजारत है उस पर अपना कब्जा करके रखे। अब हम लोग देखते हैं तो यहूदी जो है, हम लोग की पॉपुलेशन इतनी कम है, इतने कम लोग हैं, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट कौन आता है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसमें क्रिश्चियनिटी आती, क्रिश्चियंस है, फिर मुस्लिम्स आते हैं। यहूदी तो बहुत कम परसेंटेज में है, लेकिन फिर भी पूरा पावर जो है उन लोग ने क्या करके रखे है, अपने कंट्रोल में करके रखे हैं। तो इसी तरह से जब उन लोग मदीना में जो पहले कर रहे थे, इसी तरह से अब क्या हो रहा है, वो पूरी दुनिया में अभी भी इन लोग अपने आप को वैसे ही रखे हैं, और इस तरह से उन लोग पूरी दुनिया पे अपना पावर करके रखे हैं। और यहाँ पे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे सीरत, तो हमको पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किए थे, कि इनके रद्द अमल के वजह से जब इनको अल्लाह के चहीते थे, सारी चीजें इनको थी, इनमें सारे नबी आए थे, लेकिन क्या हुए, आखिरी नबी किस में से आ गए, इस्माइली में से आ गए। तो जो, और उसके बाद अब सबसे पहले यहाँ पे जब किबला बनता है तो जेरूसलम की किबला बनता है, तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वो किबला भी चेंज कर दिया गया। तो इससे यहूदियों को बता दिया गया कि तुम्हारे रद्दो अमल के वजह से जो तुम लोग सबसे बड़े लीडर्स थे, अभी क्या हो गया, वो लीडरशिप है तुमसे हट के कहाँ चली गई है, मुसलमानों पे चली गई है। तो और ये भी है ना बात, हमको भी देखना है कि हिस्ट्री में हमको भी पढ़ के ये समझना है कि ये लोग थे इतने चहीते थे, इनको सारी चीजें मिली, लेकिन इन लोग ने क्या किए, इन लोग ने जब अल्लाह की नाफरमानी की और रद्दो अमल किए, तो क्या हो गए, इनको इनको हटा दिया गया, मुसलमानों को ला लिया गया। तो ये मुसलमानों को भी इस बात पर बहुत ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए, और मुसलमानों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए
کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کریں گے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے, تو وہ دن بھی دور نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہٹا کے کوئی دوسری قوم لائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں ہی فرمائے کہ اگر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے تو کیا کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری قوم لے کر آئیں گے. اور یہ ہے آج ہے نا, ہم دیکھ ہی رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج مسلمان جس طرح سے مسلمان کو اپنی دین کی پیروی کرنی چاہیے, کس طرح سے دین کی حفاظت کرنی چاہیے, وہ مسلمان نہیں کر رہا ہے. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, جو نان مسلم لوگ ہیں ان لوگ کیا کرتے ہیں, ان لوگ اسلام پہ آتے ہیں اور ان لوگ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا کام, اور دین پہ وہ یہ رہتے مضبوط بن کے رہتے, اور کس طرح سے ان لوگ کیا کرتے دین کو پھیلاتے ہیں. تو یہ ہے نا ہمارے لیے بھی نا ایک سوچنے کی بات ہے, اور ہم کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے, ہمارے دین کے ساتھ ہم کو بھی وفاداری کرنا چاہیے. اور ہم کو بھی ہے نا جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ہمارے نبی علیہ وسلم کی برابر سے پیروی نہیں کریں گے تو جس طرح سے ان کا حال ہوا تھا اس طرح سے ہمارا بھی حال ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم کیا کریں, ہم ایمان پہ رہے اور برابر جس طرح سے سنتوں پہ چلنے والے بنے. مسلمز بن گئے, پھر کچھ جو لوگ تھے منافق, اور پھر یہود. تو اب یہاں پہ جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے, صرف مسلمز تھے, اور باقی منافق اور یہود کیا ہے, وہ دشمن ہے. لیکن اب ان لوگ کیا تھے, ان لوگ کھلی طور پہ دشمنی نہیں کر رہے تھے, ان لوگ کیا کر رہے تھے, اندر ہی اندر ان لوگ کے دل میں دشمنی تھی. پلس ایک جو دشمن تھا مکے میں قریش, وہ تو ہمیشہ سے ہی دشمن تھا ہی تھا, وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف تھا. اور ان لوگ کے جو مسلمان جب آ گئے مدینہ آ گئے, تو لیکن ایسا بھی نہیں کہ چلو ان لوگ ہمارے شہر چھوڑ کے چلے گئے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اس طرح سے بھی نہیں. وہ تب بھی کیا کر رہے تھے, ان لوگ تبھی بھی قریش کیا کر رہے تھے, دشمنی نبھا ہی رہے تھے. ان لوگ اس بات پہ نا, ان لوگ کو چین ہی نہیں تھا کہ کیسے ہمارے لوگ ہم کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے. تو اس میں سے جہاں تک کہ ان لوگ کا بس چلتا تھا نا, تو مسلمانوں کو تو سب سے پہلے ہجرت کرنے دیتے نہیں تھے, اپنے گھروں میں بند کر کے رکھتے تھے. اور اگر ان لوگ وہاں پہ پہنچ گئے تو بھی کسی طرح سے ان لوگ کو واپس لانے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر اب ان لوگ نے کیا کیے, یہ مکے والے جو تھے قریش لوگ تھے, ان لوگ کیا تھے, خانے کعبہ کے متولی تھے, تو ان لوگ کی پورے عرب میں ان لوگ کی بات مانی جاتی تھی, سنی جاتی تھی. تو ان لوگ نے کیا کیے, مدینہ کے خلاف کیا کر دیے, یہ کر دیے کہ سارے لوگوں کو وارن کر دیے کہ تم کیا کرنا, ٹریڈ ریلیشن نہیں رکھنا مدینہ سے, تم کیا نہیں رکھنا, ٹریڈ ریلیشن نہیں رکھنا. کیونکہ ان لوگ نے کیا کیے, ہمارے پاس کے جو لوگ یہاں سے ہمارے ادھر سے بھاگ کے گئے ان کو پناہ دیے کر کے, سارے جتنے جو دوسرے عرب لوگ تھے حجاز کے, ان لوگ کو سارے لوگوں کو مدینہ کے خلاف کر دیے. اب مدینہ میں ایک اور پرابلم کیا ہو رہا تھا کہ جو مہاجر آ رہے ہیں اس کا بھی ایک پرابلم ہے, کہ مدینہ کوئی بہت بڑا سا یہ نہیں تھا, اس میں جو اتنے لوگ, ان لوگ کے لیے کھانا پینا برابر تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے سمجھو نا, اس سے پہلے میں نے بتائی تھی کہ 1/4 مکہ جو تھا خالی ہو چکا تھا. تو 1/4 مکہ والے کہاں پر آ چکے ہیں, مدینہ آ چکے ہیں. پلس جو لوگ ایتھوپیا چلے گئے تھے, دوسری جگہ جو چلے گئے تھے پہلے ہجرت کر کے, وہ لوگ بھی کہاں پر آ رہے تھے, مدینہ آ رہے تھے. تو اس وجہ سے کیا ہو رہا تھا, جو مدینہ کا جو اکنامک سچویشن تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی. تو اس طرح سے حالات, اس حالات میں کیا کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو ابھی تھا ایک مسلمان اسٹیٹ بنانا ہے, پلس اب ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف تھوڑے مسلمان ہیں, دشمن ان لوگ کے لیے مدینہ میں منافق اور یہودی لوگ آلریڈی تیار ہے. پلس قریش جو ہے, جو مکے میں بیٹھے, وہ بھی پوری طرح سے بیٹھے ہیں پوری دشمنی نکالنے کے لیے. تو اس کیسے یہ جو اتنے نازک حالات تھے, اس حالات میں کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کیے, اور کس طرح سے انہوں نے قریش کا مقابلہ کیے, یہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے جو ہے اس میں ہم لوگ جانیں گے. تو آج کا جو سبق ہے میں یہاں تک ختم کرتی ہوں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی الحمدللہ. بہن کو کچھ سوال کرنا ہے تو کر سکتے